الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله ربنا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا بنور معرفة القرآن. اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن. اللهم نور قلوبنا ونور حياتنا ونور دنيانا ونور آخرتنا بالقرآن الكريم، بمعرفة القرآن الكريم يا رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله। আমরা আল্লাহ তাআলার মহান মনি মুনজিলুল কিতাব, কিতাব অবতীর্ণকারী, রহমত বর্ষণকারী আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে সালাতুল মাগরিবের পরে কোরআনে কারীমকে সামনে নিয়ে খুলে আজকে সূরা আল বাকারার 49 নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে শুরু করে 76 নম্বর আয়াত পর্যন্ত এই আয়াতগুলো নিয়ে আজকের সিলেবাস ভুক্ত করে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন। আমরা মহান রবের দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু, ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد والمجد أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، أما بعد। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করছি আল্লাহ তাআলার উপরে ভরসা করে। সূরা আল বাকারার গত ক্লাসে 49 নম্বর আয়াত থেকে 61 নম্বর আয়াত পর্যন্ত এতটুকু রিভিশন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب। আর হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি স্মরণ করেন মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কথা। যখন আপনি তাদেরকে বলে দেন, আপনার মাধ্যমে আমি তাদের ইতিহাসকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, ওয়াইদ নাজ্জাইনাকুম, যখন আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিলাম, মিন আলে ফিরআউন, আলে ফিরআউন থেকে, ফেরাউনের কওম সম্প্রদায় জাতি থেকে। কেমন তারা? ইয়াসুমুনাকুম, তারা তোমাদেরকে আযাব দিত, যন্ত্রণা দিত। সুআল আযাব, খুবই মন্দ আযাব। তারা তোমাদেরকে খুবই বেদনা দিত, যাতনা দিত, দুঃখ দিত, বড়ই যন্ত্রণাদায়ক আযাব তোমাদেরকে দিত। ইউযাব্বিহুনা আবনাআকুম, তারা তোমাদের সন্তানদেরকে যবেহ করত। ওয়ায়াস্তাহইউনা নিসাআকুম, বনী ইসরাইল ফিরআউনের কওম, তারা তোমাদের মেয়ে সন্তানদেরকে, নিসা বা কন্যাদেরকে জীবিত রাখত। ওয়াফি যালিকুম, আর এর মধ্যে রয়েছে বালাউন, এক পরীক্ষা বা নিয়ামত, মির রাব্বিকুম, রবের তরফ থেকে। কেমন পরীক্ষা? আযীম, বড় একটি পরীক্ষার মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে। وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ। আর হে নবী, আপনি মনে করেন, ওয়াইদ, যখন ফারাকনা, আমরা বিভক্ত করেছিলাম, বিকুম, তোমাদের জন্য, আল বাহরা, দরিয়াকে, সাগরকে, তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছি। ওয়াইদ ফারাকনা বিকুমুল বাহরা, আমি তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছি। ফাআনজাইনাকুম, অতঃপর আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিলাম। অতঃপর আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিলাম। ফাআনজাইনাকুম ওয়া আগরাকনা আলা ফিরআউন, অতঃপর আমি ফিরআউনের কওমকে ডুবিয়ে মারলাম। ওয়া আগরাকনা, আর আমি ডুবিয়ে দিলাম, আলা ফিরআউন, আলা ফিরআউন মানে কওমে ফিরআউন, ফিরআউনের এই বিশাল বাহিনীকে, তার উজির নাজির আরো যারা, সকলকেই আমি কি করলাম? আগরাকনা, ডুবিয়ে মারলাম। ওয়া আনতুম তানজুরুন, এই ঘটনার সাক্ষী তোমরা নিজেরাই তো এটা দেখেছো। তো এখন যাদের সামনে এই আয়াত বর্ণনা করা হচ্ছে, তারা কি দেখেছে? তারা দেখে নাই। যেমন আমরা এখন মনে করেন যে ক্লাস 1971 সাল পর্যন্ত দেখেছি। আমার তো মনে হয় এখানে শতকরা 2-4 জন হতে পারেন 1971 সালে জন্ম, কিংবা 1971 সালে আপনার বুঝ হয়েছে, কিংবা যুদ্ধ করেছেন, অথবা পুরো পরিস্থিতি আপনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু আমরা যারা বয়সে জুনিয়র, আমরা কিন্তু 1971 সাল সম্পর্কে আলহামদুলিল্লাহ পড়াশোনা করে আমরা বেশ জেনেছি, তাই না? এই জানাটা এমনও হতে পারে যে যারা দেখেছে তাদের চেয়ে আমরা ভালো বর্ণনা দিতে পারবো, কারণ আমরা বই পুস্তক পড়েছি, লেখালেখি করেছি, বক্তৃতা দিয়েছি। এই জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে ওই যে বনি ইসরাইলকে আল্লাহ তাআলা যে একেবারে সলিল সমাধি করলেন, আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়া আনতুম তানজুরুন, এটা কিন্তু তোমরা দেখেছো। তার মানে এই ঘটনাটা তোমাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, ক্লিয়ার। পুরো জাতি, এটা সবার কাছে পুরো ঘটনাটা ক্লিয়ার। আমি যে সলিল সমাধি ফেরাউন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ যারা ছিল তাদেরকে করেছি। ওয়াইদ ওয়া'আদনা মূসা 40 লাইলা, وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى, আর হে নবী, আপনি স্মরণ করেন, وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى, যখন আমি নির্ধারিত করেছিলাম মুসা আলাইহিস সালামের জন্য 40 লাইলা, 40 রাত্রি। ثم, অতঃপর ইত্তাখাযতুমুল ইজলা, তোমরা গরুর বাছুরকে গ্রহণ করেছিলে, মিন বাদিহি, তারপরে মানে মুসা আলাইহিস সালামের অ্যাবসেন্স, মুসা আলাইহিস সালামের অ্যাবসেন্সে তোমরা গরুর বাছুরকে তোমাদের উপাস্য রূপে তোমরা গ্রহণ করেছিলে। ওয়া আনতুম তানজুরু, ওয়া আনতুম যালিমুন, তোমরা ছিলে বড়ই জালেম। সুম্মা আফাউনা, এরপরও আমি ক্ষমা করে দিয়েছি তোমাদেরকে। সুম্মা আফাউনা আনকুম মিন বাদি যালিক,
এরপরও আমি আল্লাহ তোমাদের এক এক করে করে আমি কি করে দিয়েছি, ক্ষমা করে দিয়েছি। তুম্মা আফাউনা আনকুম মিন বাদি যালিকা, কেন ক্ষমা করলাম? লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। ওয়াইদ আতাইনা মূসাল কিতাব, আর হে নবী আপনি স্মরণ করেন ওই সময়ের কথা যখন ওয়াইদ আতাইনা ওয়াইদ আতাইনা, আর ওই সময়ের কথা আপনি স্মরণ করেন যখন আতাইনা মূসাল কিতাব, আমি মূসাকে দিয়েছিলাম, আমি মূসাকে দিয়েছিলাম, কি দিয়েছিলাম? মূসাকে আমি দিয়েছিলাম কিতাব ওয়াল ফুরকান, কিতাব এবং ফুরকান আমি মূসাকে দিয়েছিলাম। ওই সময়ের কথা আপনি স্মরণ করেন। লাআল্লাকুম তাহতাদুন, যাতে করে তোমরা হেদায়েতের রাস্তা পেতে পারো। ওয়াইদ ক্বালা মূসা লিকাওমিহি ইয়া কওমি ইন্নাকুম যালামতুম, ওয়াইদ, আর হে নবী আপনি স্মরণ করেন মূসা ক্বালা মূসা, যখন মূসা আলাইহিস সালাম বললেন লিকাওমিহি, তার কওমকে, মূসা আলাইহিস সালাম তার কওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওম, ইয়া লিকাওমিহি ইয়া কওম, হে আমার জাতি, ইন্নাকুম যালামতুম, নিশ্চয় তোমরা জুলুম করেছো, আনফুসাকুম, নিজেদের নফসের উপর, বিত্তেখাযিকুমুল ইজলা, গোবৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে। ফাতুবু, অতএব তোমরা তওবা করো, ইলা বারিইকুম, তোমাদের বাড়ির কাছে, বাড়ি মানে স্রষ্টার কাছে, তোমার স্রষ্টার কাছে তোমরা কি করো? তওবা করো। ফাতুবু ইলা বারিইকুম, বাড়ি মানে কি? খালিকিকুম। ফাকতুলু আনফুসাকুম, আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে কি করো? ফাকতুলু আনফুসাকুম, আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো শাস্তি স্বরূপ। যালিকুম খায়রুল লাকুম, এটা হলো তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম। ইনদা বারিকুম, তোমাদের বাড়ির কাছে, বাড়ি মানে কি? স্রষ্টা। তোমাদের বাড়ি, তোমাদের স্রষ্টা তোমাদের তাওবা কবুল করলেন। ইন্নাহু হুয়াত তাওয়াবুর রহিম, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। ওয়াইদ কুলতুম ইয়া মূসা, আর হে নবী আপনি স্মরণ করেন ওই সময়ের কথা। ওয়াইদ ইয়া মূসা, মূসা আলাইহিস সালাম যখন ডেকে বলল, ওয়াইদ কুলতুম ইয়া মূসা, ওয়াইদ কুলতুম ইয়া মূসা, ওয়াইদ, আর যখন কুলতুম তোমরা বললে, ইয়া মূসা, হে মূসা, লান নুমিনা লাক, লান নুমিনা লাকা, আমরা কখনোই ঈমান আনব না আপনার প্রতি, তানারাল্লাহ জাহরা, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে দেখব, জাহরাতান, প্রকাশ্য রূপে, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্য রূপে দেখব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কখনো ঈমান আনবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি করব না? ঈমান আনবো না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি করব? আল্লাহকে দেখব। আমাদের ঈমান আল্লাহকে। তাও আবার যা বলে, কি করে? স্পষ্ট আল্লাহকে না কখনো ঈমান আনবো না। তাদেরকে অতঃপর তাদেরকে ধরেছিল আস-সা'iকা, বজ্রপাত, অতঃপর তাদেরকে বজ্রপাত فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون, তোমরা কিন্তু এই ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছিলে। وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون, ثم অতঃপর بعثناكم, ثم অতঃপর بعثناكم, আমি উঠালাম, আমি আবার জীবন দান করলাম, মানে
তারা যখন বললো আল্লাহ তাআলাকে না দেখা পর্যন্ত তারা ঈমান আনবে না, তখন তাদেরকে বজ্রপাত গ্রাস করছিল, তারা ওয়া আনতুম তানজুরুন, এবং তাদেরকে শেষ করে দিয়েছিল ওয়া আনতুম তানজুরুন, এটা কিন্তু তোমরা লক্ষ্য করেছিলে। তারপর সুম্মা বাআসনাকুম, আমি আবার তোমাদেরকে উঠালাম, মিন বাদি মাউতিকুম, তোমাদের মৃত্যুর পর, লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যাতে করে তোমরা কি করতে পারো, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো, এই জন্য। ওয়াজাল্লালনা আলাইকুমুল গামামা, ওয়াজাল্লালনা, আর আমি ছায়া দিলাম, আলাইকুম তোমাদের উপর, আল গামামা মেঘমালা, ওয়া আনজালনা, আর আমি পাঠিয়েছিলাম, আলাইকুম তোমাদের উপর, আল মান্না ওয়াস সালওয়া, মান্না এবং সালওয়া। মান্না এবং সালওয়া আমি তাদের উপরে কি করলাম, প্রেরণ করলাম। ওয়াজাল্লালনা আলাইকুমুল গামামা, ওই যে স্বর্গীয় খাবার বলেছিলাম আমরা, কোনটাই কি স্বর্গীয় খাবার। মান্না ওয়া সালওয়া, কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম, কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম, কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম, কুলু, আল্লাহ তাআলা বলেন আমি বললাম, কুলু তোমরা খাও, মিন তাইয়্যিবাত পবিত্র জিনিস থেকে, মা রাযাকনাকুম যা আমি তোমাদেরকে রিজিক স্বরূপ দিয়েছি, যা আমি তোমাদেরকে রিজিক স্বরূপ দিয়েছি খাও। কুলু মিন তাইয়্যিবাতি মা রাযাকনাকুম ওয়া মা যালামুনা, তারা কিন্তু আমার প্রতি জুলুম করে নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন তারা আমার প্রতি জুলুম করে নাই, ওয়ালাকিন কানু আনফুসাহুম ইয়াজলিমুন, বরং তারা নিজেরা নিজেদের উপরেই জুলুম করেছে, নিজেরা নিজেদের নফসের উপরেই তারা কি করেছে, জুলুম করেছে, নিজেরা নিজেদের নফসের উপরই জুলুম করেছে। নিজেরা নিজেদের উপরে কি করছে, জুলুম করেছে। ওয়াইদ কুলনা দুখুলু হাযিহিল ক্বরিয়াতা ফাকুলু মিনহা হাইসু শি'তুম রাগাদাও ওয়াদখুলুল বাবা সুজ্জাদা। ওয়াইদ কুলনা দুখুলু, ওয়াইদ আর যখন কুলনা আমরা বললাম, উদখুলু তোমরা প্রবেশ করো, হাযিহিল ক্বরিয়া এই জনপদে, এই জনপদে তোমরা প্রবেশ করো, ফাকুলু মিনহা অতঃপর সেখান থেকে ভক্ষণ করো, হাইসু যেথায় শি'তুম তোমরা চাও, রাগাদান স্বাচ্ছন্দ্যে, ওয়াদখুলু আর তোমরা প্রবেশ করো, আল বাবা দরজা দিয়ে, সুজ্জাদান সাজদায় অবনত হয়ে, ওয়াকুলু আর তোমরা বলো, হিত্তাহ, ওয়াকুলু আর তোমরা বলো, হিত্তাহ ক্ষমা চাই, নাগফির লাকুম তাহলে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব, খাতায়াকুম তোমাদের অপরাধ, সানাজিদুল মুহসিনিন আর আমি মুহসিন বান্দা যারা তাদেরকে আরো বেশি বেশি করে দান করি, ওয়াসানাজিদুল মুহসিনিন, মুহসিন বান্দা যারা তাদেরকে আমি আরো বেশি বেশি দান করি। فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا فبدل অতঃপর কি করলো, পরিবর্তন করে দিল, ফাবাদ্দালা অতঃপর পরিবর্তন করে দিল, ফাবাদ্দাল আল্লাযীনা যালামু যারা জুলুম করেছে, ফাবাদ্দাল আল্লাযীনা যালামু যারা জুলুম করেছে তারা পরিবর্তন করে দিল, ফাবাদ্দাল আল্লাযীনা যালামু কি পরিবর্তন করলো, কাউলাল্লাযীনা কাফারু একটা কাউল, গায়রা যেটা নয়, আল্লাযী ক্বিলা লাহুম যাদেরকে তাদেরকে যেটা বলা হয়নি এমন কথা তারা বলেছে, তাদেরকে বলতে সেটা না বলে তাদের বলা হয়নি যে কথা এমন কথা তারা বললো, তার মানে হিত্তাতুন না বলে হিনতাতুন বলেছে, হিত্তাতুনকে হিনতাতুন, হিত্তাতুন অর্থ হলো কি ক্ষমা চাই, আর হিনতাতুন অর্থ হলো কি মানে গম বা ভুট্টা দান ইত্যাদি অর্থ, এই শব্দটা দিয়ে তারা কি করলো, এটাকে পরিবর্তন করে দিল। فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا অতঃপর আমি আল্লাহ কি করলাম, অতঃপর আমি আল্লাহ فأنزلنا অতঃপর আমি আল্লাহ নাজিল করলাম আলাল্লাযীনা যালামু যারা জুলুম করে তাদের উপর, রিজসান আযাব মিনাস সামাই আসমান থেকে, বিমা কানু ইয়াফসুকুন তাদের অবাধ্য আচরণ করার কারণে, পাপাচার
তা অবলম্বন করার কারণে وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ওয়াইদ আর যখন ইস্তাসকা পানি চাইলো মুসা মুসা লিকাওমিহি তার কওমের জন্য ফাকুলনা আমরা বললাম ইদরিব ও মুসা তুমি আঘাত করো বিআসাকা তোমার লাঠি দ্বারা বিমানি দ্বারা দিয়া কর্তৃক ওই যে বিভক্তি আছে যে আর আসা মানে হলো লাঠি কা মানে তোমার তোমার লাঠি দিয়ে তুমি কি করো আঘাত করো তোমার লাঠি দিয়ে তুমি আঘাত করো তোমার লাঠি দিয়ে তুমি আঘাত করো ইদরিব বিআসাকাল হাজার তোমার লাঠি দিয়ে তুমি কি করো আঘাত করো বিআসাকাল হাজার ফানফাজারাত অতঃপর ফেটে বের থেকে ইসনাতা আশারাতা আইনা 12টি ঝর্ণা কয়টা ঝর্ণা 12টি ঝর্ণা বের হলো কাদ আলিমা কাদ নিশ্চয়ই আলিমা জানতে পারলো কুল্লু উনাসিন প্রত্যেক মানুষ মাশরাবাহুম তাদের পানি পান করার জায়গাটা প্রত্যেকে জেনে নিল কুলু ওয়াশরাবু মির রিজকিল্লাহ কুলু তারা অতঃপর তাদেরকে বলা হলো কুলু তোমরা পান করো ওয়াশরাবু এবং কুলু তোমরা খাও ওয়াশরাবু আর তোমরা পান করো মির রিজকিল্লাহি আল্লাহর রিজিক থেকে তোমরা খাও পান করো অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বললেন তোমরা খাও আর পান করো মিন রিজকিল্লাহ আল্লাহ যে তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছেন সেই রিজিক থেকে তোমরা খাও আর পান করো ওয়ালা তা'সাউ ফিল আরদি মুফসিদিন কিন্তু আল্লাহর জমিনে তোমরা ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ো না। وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى وإذ আর হে নবী আপনি স্মরণ করেন কুলতুম যখন ওয়াইদ আর যখন কুলতুম তোমরা বললে ইয়া মুসা হে মুসা হে বনি ইসরাইল তোমরা যখন তোমাদের নবী মুসাকে বলেছিলে ওয়াইদ কুলতুম ইয়া মুসা স্মরণ করো ওই সময়ের কথা যখন তোমরা বললে ইয়া মুসা ইয়া মুসা হে মুসা লান নাসবিরা লান নাস লান নাসবিরা লান নাসবিরা লান নাসবিরা আমরা কখনোই সবর করব না লান নাসবিরা আমরা কখনোই ধৈর্য ধারণ করব না আলা তুআমি ওয়াহিদিন একটি খাবারের উপর হে মুসা আমরা কখনোই ধৈর্য ধারণ করব না একটি খাবারের উপর ফাদউ লানা রাব্বাকা ইখরিজ লানা মিম্মা তুনবিতুল আরদু মিন বাকলিহা ফাদউ লানা অতএব তুমি আমাদের জন্য দোয়া করো লানা আমাদের জন্য রাব্বাকা তোমার রবের কাছে ইখরিজ লানা যেন তিনি বের করে দেন লানা আমাদের জন্য এমন মিন থেকে মা যা তুনবিতুল আরদ জমিন থেকে যা বের হয় জমিন থেকে যা বের হয় আর তুমি আমাদের জন্য তোমার রবকে বলো যেন তিনি আমাদের জন্য তা বের করে দেন মিন বাকলিহা ওয়া কিসাইহা ওয়া ফুমিহা ওয়া আদাসিহা ওয়া বাসালিহা মিন বাকলিহা মিন বাকলিহা কাকর ওয়া কিসাইহা ওয়া ফুমিহা ওয়া কিসাইহা ওয়া সবজি বাকলুন সবজি কিসাইহা কাকর ওয়া ফুমিহা ওয়া আদাসিহা ওয়া বাসালিহা গম ভুট্টা পেঁয়াজ এগুলো থেকে যেন জন্য তিনি রিজিকের বন্দোবস্ত করে দেন قال أتستبدلون قال আল্লাহ তাআলা বললেন আতাস্তাবদিলুন মুসা আলাইহিস সালাম বললেন আতাস্তাবদিলুন
তোমরা কি বদলাতে চাচ্ছ? আল্লাযী হুয়া আদনা বিল্লাযী হুয়া খায়র, আল্লাযী আল্লাযী যেটা হুয়া আদনা নিকৃষ্ট, হুয়া খায়র আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছেন তা থেকে এটা নিকৃষ্ট। নিকৃষ্ট জিনিস তোমরা নিতে চাচ্ছ উৎকৃষ্ট জিনিসের বদলে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, জি সব ঠিক আছে। জি, আমারটা দিয়ে দিতে হবে, তোমার হটস্পট দিয়ে বুঝে নাও। ঠিক আছে। قال تستبدلون, মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, একটা হটস্পট আছে তোমারটা নিছো? জি, এইটা একটু এটা বন্ধ করেছে। একটু একটু, হ্যাঁ। وأدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا اهبطوا مصرا اهبطوا, তোমরা নেমে পড়ো মিসরান জনপদের মধ্যে। ফাইন্না লাকুম মা সাআলতুম, অবশ্যই সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে মা সাআলতুম, যা তোমরা চেয়েছো। ওয়াদুরিবাত আলাইহিমুয যিল্লাতু ওয়াল মাসকানা, ওয়াদুরিবাত 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 আলাইহিমুয যিল্লাতু ওয়াল মাসকানা, ওয়াদুরিবাত আর তোমাদের উপরে তাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আলাইহিম তাদের উপর, আয-যিল্লাতু ওয়াল মাসকানা লাঞ্ছনা বঞ্চনা আর দরিদ্রতা, ওয়াবাউ বিগাদাবিম মিনাল্লাহ আর তারা আল্লাহ তাআলার গুসা রাগ ক্রোধ এগুলো অর্জন করেছে। যালিকা বিআন্নাহুম কানু ইয়াকফুরুনা বিআয়াতিল্লাহ, যালিকা এটা এই জন্য যে বিআন্নাহুম নিশ্চয়ই কানু ইয়াকফুরুনা বিআয়াতিল্লাহ আল্লাহ তাআলার আয়াতকে তারা কি করেছে, অস্বীকার করেছে সেজন্য। ওয়ায়াকতুলুনা, দেখেন ইহুদিরা কেমন, আল্লাহ তাআলার আয়াতকে তো অস্বীকার করেছে ওয়ায়াকতুলুনান নাবিয়্যিন, এবং তারা নবীদেরকে হত্যা করেছে। এখানে আন-নাবিয়্যিন শব্দটা কিন্তু বহু বচন, আন-নাবিয়্যিন শব্দটা বহু বচন। ওয়ায়াকতুলুনা হত্যা করছে আন-নাবিয়্যিন নবীদেরকে বিগাইরিল হাক্কি অন্যায়ভাবে, তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছে। দেখেন তারা একজন দুইজন নবীকে হত্যা করে নাই। এখানে আন-নাবিয়্যিন শব্দটা নাবিয়্যুনের এক বহু বচন। নাবিয়্যুন এই শব্দটা দুইটা বহুবচন হয়, আন-নাবিয়্যিনা আবার আল-আম্বিয়াউ, যেমন সূরা আল-আম্বিয়া একটা আছে, আবার এখানে আন-নাবিয়্যিন। তার মানে আন-নাবিয়্যু শব্দের দুইটা বহুবচনে কোরআনে কারীমের একাধিক জায়গায় ব্যবহার হয়েছে। এখানে একটা বহুবচন আমরা পেলাম, আবার 17 পারার প্রথম সূরা যেটা ওইটা সূরাতুল আম্বিয়া। তার মানে আন-নাবিয়্যু শব্দের বহুবচন কয়টা পেলাম? দুইটা পেলাম। এটা আপনারা লিখে নিতে পারেন, যারা একটু ভালো জানতে চান পড়তে চান তাদের জন্য এটা, যে আন্নাবিয়ুনা শব্দের, আমার সাউন্ড তো বাড়াতে বলছেন অনেকে, আমার সাউন্ড তো বরাবরই ভালোই থাকে আলহামদুলিল্লাহ। আমি পুরো সাউন্ড দিয়ে সবসময় কথা বলি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের হয়তো কারো কারো মোবাইলে সমস্যা হতে পারে, আমার কথা যারা শুনে সবাই আমার মানে সাউন্ডের প্রশংসা করে আর কি, আর বাকিগুলো তো নাই। তো এই জন্য আপনার মোবাইলে হয়তো কোনো কারণে সমস্যা হতে পারে। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে তারা 40 জন নবী না, 40,000 নবী, 40,000 নবীও তারা একদিনে হত্যা করেছেন। আউযুবিল্লাহি মিন যালিক, চিন্তা করে দেখেছেন? এই জন্য নবীদেরকে হত্যা করা
তারপরে নবীওয়ালা কাজে যারা যুক্ত আছে তাদেরকে হত্যা করা, আল্লাহর কথায় যারা আল্লাহর কথা প্রচার প্রসারে যারা যুক্ত আছে, কোরআনের কথা, কোরআনের দাওয়াত, মিশন ভিশন নিয়ে যারা যুক্ত আছে তাদেরকে হত্যা করা, এগুলো ইহুদি এবং নাসারা খ্রিস্টানদের আলামত। কোরআনের কোরআনে হামলা করা, কোরআনের আলোচনায়, কোরআনের মজমায়, কোরআনের আলোচনা যেখানে হয় ওখানে হামলা করা, এটা কিন্তু আপনি হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কোরআনের দারসুল কোরআনে হামলা করা, দারসুল কোরআন মানে কি? কোরআন শিক্ষা বৈঠক, কোরআন শিক্ষা বৈঠক। দারসুল কোরআন এটা আরবি শব্দ, অনেকে হয়তো নাও বুঝতে পারেন। দারসুল অর্থ হলো লেসন, কোরআন মানে কোরআন, তার মানে লেসন অফ কোরআন, কোরআনের লেসন, কোরআনের শিক্ষা নিয়ে যে বৈঠক, ওইটাকে বলা হয় দারসুল কোরআন। মানে সরাসরি, যেমন যেমন মনে করেন যে আমরা এখন যে ক্লাসটা করি, দিস ইজ দারসুল কোরআন, মনে রাখবেন একেবারে হুবহু দারসুল কোরআন, এটাই দারসুল কোরআন। তো এরকম আমরা এটা হয়তো এখন অনলাইনে বসছি, কিন্তু এখন আমরা যদি এটা অফলাইনে বসতাম 500 700 1000 মানুষ, আর ওখানে যদি কেউ হামলা করে, আপনি বুঝতে হবে এরা বনি ইসরায়েলের লোক, এরা ইহুদির লোক, এরা ইহুদি, এরাই নাসারা, এরাই খ্রিস্টান। ওই গোষ্ঠী একদিনে 40,000 নবীকে হত্যা করেছে, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। চিন্তা করে দেখেছেন? তো সুতরাং কোরআনের কোরআনের মজলিসে দারসুল কোরআনে হামলা করা এটা জঘন্যতর ঘোরতর অপরাধ, এবং তাদেরকে হত্যা করা, রক্ত রঞ্জিত করা মসজিদ, ময়দান, এগুলো খুবই গুরুতর অপরাধ। এবং যারা এই সমস্ত হামলাকারীদেরকে যে কোনো ভাবে মদত যোগাবে, সহযোগিতা করবে, সাপোর্ট দেবে, তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করবে, তারাও কিন্তু কোরআনের মজলিসে হামলাকারী হিসাবে তাদেরকে গণ্য করা হবে। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। একদিনে 40,000 নবীকে কিভাবে হত্যা করা সম্ভব? হ্যাঁ, এটা সম্ভব। আপনার কাছে হয়তো অসম্ভব মনে হতে পারে, এটা সম্ভব। সম্ভব না? হত্যা করে ফেলেছে তাদের। জি, তাহলে কি বললাম? আন-নাবিয়্যিন শব্দটা নাবিয়্যুন শব্দের বহুবচন। নাবিয়্যুন শব্দের বহুবচনের আরেকটা বহুবচন হলো আল আম্বিয়া, আল আম্বিয়া। তো যাই হোক, কোরআনে কারিমের মজমায় দারসুল কোরআনের আলোচনায় যত বেশি আমলা হবে, কোরআনে কারিমের আলোচনা তত বেশি হবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটাই কোরআন। হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লিইয়ুযহিরাহু আলা দীনি কুল্লি ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন। আল্লাহ তাআলা তার এই আলোকে আরো উদ্ভাসিত করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটা হলো এটা হলো আগুনের মতো, এটা হলো আগুনের মতো। আগুনে আপনি ফু দিবেন তো আগুন আরো বেড়ে যাবে। কোরআনের মজলিসে হামলা করবেন তো কোরআনের আলোচনা আরো বেড়ে যাবে। আপনি খেয়াল করবেন, এই যে একটা দারসুল কোরআনে হামলা হয়েছে তো বাংলাদেশে গতকাল না জানি পরশু, দেখবেন এখন কিভাবে এটার মানে একটা বিপ্লব হয়ে যাবে। প্রত্যেক এলাকায় মসজিদে মসজিদে, দোকান পাটে, এখানে সেখানে দারসুল কোরআনের একটা বিপ্লব হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, হয়তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়ে তো অবশ্যই করাবেন, কিন্তু এটা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে এই ফয়সালাটা। তারা অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করেছে। কারা? ইহুদিরা। যালিকা বিমা আসাউ ওয়া কানু ইয়াতাদুন। যালিকা, এটা এই জন্য যে বিমা আসাউ, তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে, সীমা অতিক্রম করেছে, ওয়া কানু ইয়াতাদুন, এবং তারা এক্সেস করেছে। তোমাটার অর্থ প্রায় কাছাকাছি। অবাধ্য আচরণ করেছে আর সীমা লঙ্ঘন করেছে। তাহলে এই যে নবীদেরকে দেখেন, একটু পিছন দিক থেকে আমরা আসি। এই যে তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে, এটা হলো 1 নম্বর, পিছনের দিক থেকে। 2 নম্বর আসাও, তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে। তারপরে 3 নম্বর হলো তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। 4 নম্বর, আমি পিছনের দিক থেকে বলি আর কি। 4 নম্বর হলো তারা আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলোর সাথে কুফরি করেছে। কুফরি মানে কি? অস্বীকার করা। আমরা কোরআনের এই বিধান মানি না। আছে না এরকম? বাংলাদেশে অনেকে বলে আমরা কোরআনের এই বিধান মানি না, পদ্মার বিধান মানি না, আমরা কোরআনের অর্থনৈতিক বিধান মানি না, কোরআনের রাজনীতিক বিধান মানি না। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এটাই হলো যালিকা বিআন্নাহুম কানু ইয়াকফুরুনা বিআয়াতিল্লাহ। এই কোরআনের একটা বিধান না মানা মানে পুরো কোরআনকে না মানা, এবং এটা কাফের হওয়ার জন্য এনাফ। এই 4টা কাজ করার কারণে দুরিবাত আলাইহিমুয যিল্লাহ ওয়াল মাসকানা ওয়া বাউ বিগাদাবিন মিনাল্লাহ।
তাদের উপর জিল্লাতি আসছে, মাসকানা আসছে, আল্লাহর গজব আসছে। এই নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। এগুলো নিয়ে আসলে আরো অনেক কথা, আরো অনেক আলোচনা করার মতো বিষয় আছে। জি, আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই পর্যন্ত আসলাম। এবার 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 আমরা আসছি আলহামদুলিল্লাহ আজকের রেগুলার ক্লাস, নিয়মিত ক্লাসে। আলহামদুলিল্লাহ আজকের নিয়মিত ক্লাস হলো ৬২ নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। জি, আমরা একটু ৬২ নম্বর আয়াত থেকে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে বসি। তার মানে আমাদের ক্লাসের দুইটা পার্ট, একটা হলো রিভিশন পার্ট আর একটা হলো রেগুলার ক্লাস পার্ট। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, তার মানে দুই পিরিয়ডের একটা ক্লাস। তো একটা পিরিয়ড গেল আর কি, এখন আরেকটা পিরিয়ড, সেকেন্ড পিরিয়ড শুরু হচ্ছে। মনে রাখবেন আমাদের ক্লাসগুলো দুইটা পিরিয়ড নিয়ে, সবসময় আমাদের ক্লাসটা দুইটা পিরিয়ড হয়। তো প্রায় ১.৫ ঘন্টা, যদিও আমাদের কথা থাকে আর কি ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট, কিন্তু আমাদের ক্লাসগুলো প্রায় ১ ঘন্টা ২০ মিনিট ২৫ মিনিট এরকম হয়। আলহামদুলিল্লাহ, তো এই ১ ঘন্টা ২৫ মিনিটকে আমরা দুইটা পিরিয়ডে ভাগ করি, তো মোটামুটি পরে ৪২-৪৩ মিনিট করে আর কি। সামান্য দিক সেদিক কম বেশি হয়, সবসময় তার ব্যালেন্স রক্ষা করা যায় না। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে এবার আমরা নিয়মিত ক্লাস শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, একটু নাড়াচাড়া দিয়ে বসেন। আলহামদুলিল্লাহ। জি, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কোরআনে কারিমের এখনো আমরা কিন্তু প্রায় শুরুর দিকে আছি। আমরা এই যে একটা রেগুলার ক্লাস, মানে আর একটু কম করে, কিন্তু এখন তো আমরা একটা সিস্টেমে আসছি। সিস্টেম আসার কারণে তো আমরা চাইলেও পারি না। তো আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারা যদি সূরা বাকারাটা যদি পুরাটা শব্দ অর্থ মুখস্থ করে ফেলতে পারেন তাহলে তার কোনো কথাই নাই। আর যদি ন্যূনতম যদি কোনো প্রথম পারাটা শব্দ অর্থগুলো সবগুলো যদি মুখস্থ করে ফেলতে পারেন, তাহলে দ্বিতীয় পারা থেকে দেখবেন যে আপনি ম্যাক্সিমাম অর্থ পারেন। সুবহানাল্লাহ, খুবই আনন্দ পাবেন, খুবই আনন্দ পাবেন। যেমন দেখেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, ইন্না মানে নিশ্চয়, এটা আগেও গেছে। যেমন ইন্নাল্লাযীনা কাফারু সাওয়াউন আলাইহিম ৭ নম্বর আয়াত, কাফিরদের আলোচনা। ৭ নম্বর ৮ নম্বর আয়াত, দুইটা আয়াতে সূরা বাকারার ইন্নাল্লাযীনা কাফারু সাওয়াউন ওখানে গেছে, তাই না? তো এখানে এই যে ইন্না নিশ্চয়, ইন্না নিশ্চয়, ইন্নাল্লাযীনা, ইন্না নিশ্চয়, এই যে দেখেন ওই শব্দটা এখানে আসছে, রিপিট, ইন্না নিশ্চয়, ইন্না আল্লাযীনা। লেখা বড় হলে ভালো হয় না, আমি তো লেখা বড়ই করেছি, দেখে আরেকটু বড় করি, আরেকটু বড় করি, হয়েছে? এর চেয়ে বড় করলে ভালো দেখা যাবে না, এর চেয়ে বড় করলে ভালো দেখা যাবে না। এইভাবে যদি দেখেন তো, আপনারা অনেকে এটা একটু আমাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এইভাবে যদি দেই তাহলে কি বাংলা আরবি কাছাকাছি আসে? এইভাবে যদি দেই, কারণ এখানে আমাদের অনেকের মোটামুটি নবুয়তি বয়স পার হয়ে গেছে, যার কারণে স্বাভাবিক, এই তো এই বয়সে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। এটা এভাবে দিলে কেমন হয় আপনাদের? ঠিক হয় বুঝটা, মানে বুঝতে বা ধরতে ক্লিয়ার হয়? একটু ইনবক্স করেন। কম্পিউটারে নিয়ে নিবেন, তাহলে বড় দেখা যাবে। হোয়াটসঅ্যাপ মনিটর নিতে পারেন। ঠিক আছে, বেটার না? এভাবে যদি হয়, যে বড় ফন্ট হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আমি আসলে সর্বোচ্চ চেষ্টা করি, তবে আরো একটু চেষ্টা করব, আর একটু চেষ্টা করবো, যেহেতু আপনারা বেশ আমাকে একটু অনেকে নক করেছেন। প্রিন্ট নিলে প্রিন্ট নিলে লেখাগুলো পড়তে অসুবিধা হয়। ঠিক আছে, প্রয়োজনে আমি সাউন্ড আস্তে আসতেছে, হ্যাঁ, আরবি লেখা একটু বড় হলে ভালো হয়। হ্যাঁ, তাহলে এইভাবে ঠিক আছে, আমি আরেকটু বড় করতে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। তাহলে ওকে ওকে ওকে, আলহামদুলিল্লাহ। এটাকে, না, এটা বেশি বড় দিলে আবার আমার পেজ বেড়ে যাবে। জি, তাহলে শুরু করছি। ইন্না নিশ্চয়, আল্লাযীনা যারা,
আমানু ঈমান এনেছে। দেখেন এই শব্দগুলো কিন্তু অলরেডি আমরা পড়ে আসছি। এই ৫-৬টা ক্লাসের মধ্যে অলরেডি আমাদের পড়া হয়েছে। ইন্না নিশ্চয় আল্লাযীনা যারা আমানু ঈমান এনেছে। ওয়াল্লাযীনা আর যারা হাদু ইহুদি হয়েছে। ওয়ান নাসারা এবং যারা নাসারা হয়েছে। হাদু মানে ইহুদি হয়েছে। নাসারা মানে খ্রিস্টান হয়েছে। নাসারা মানে খ্রিস্টান। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ১, ২ নম্বর নিশ্চয়ই যারা ইহুদি হয়েছে, ৩ নম্বর নিশ্চয়ই যারা নাসারা হয়েছে। খেয়াল করেন। ওয়াস-সাবিঈন নিশ্চয়ই যারা সাবিঈন হয়েছে। নিশ্চয়ই যারা কি হয়েছে? সাবিঈন হয়েছে। নিশ্চয়ই যারা সাবিঈন হয়েছে। সাবিঈনের তরজমাটা এখানে আমরা করেছি। দেখেন তো কি করেছি? সাবিঈনের তরজমা সাবিঈন। কিন্তু এটার ব্যাখ্যাটা হলো তারা তারকা ও ফেরেশতা পূজা করত এবং তারা আংশিক তাওহীদ মানত। দেখেন, তারকারও পূজা করে, ফেরেশতারও পূজা করে, আবার আংশিক তাওহীদ মানে। তারা কি করে? আংশিক আল্লাহকেও মানে, তাওহীদকেও মানে। এদের নাম হলো সাবিঈন। তাহলে নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়াল্লাযীনা হাদু, নিশ্চয় যারা ইহুদি হয়েছে ২ নম্বর। এটা কত নম্বর? ২ নম্বর। ৩ নম্বর ওয়ান নাসারা এবং যারা নাসারা বা খ্রিস্টান হয়েছে ৪ নম্বর। ৪ নম্বর যারা সাবিঈন, যারা কি সাবিঈন হয়েছে, যারা সাবিঈন হয়েছে। ওয়াস-সাবিঈন, সাবিঈন কারা? তারকা পূজারী, ফেরেশতাদেরকে ফেরেশতা পূজারী, আবার সাথে সাথে আংশিক তাওহীদ মানে। তো এই হিসাবে তো আমার মনে হয় আমাদের সমাজে কিছু হলেও পাওয়া যায়, তাই না? আল্লাহকেও মানে, তারপরে তারকারেও মানে, তারপরে ফেরেশতাদেরকেও মানে। এইরকম একটা শ্রেণী কিন্তু আমাদের সমাজে একেবারে কম না, আছে। জগা খিচুড়ি আর কি। মানে এই ৪ শ্রেণীর মধ্য থেকে প্রকৃত পক্ষে, অনুবাদটা একটু বুঝতে হবে। মান আমানা বিল্লাহ, যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান এনেছে। ২ নম্বর, তাহলে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। ২ নম্বর ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে। ৩ নম্বর ওয়া আমিলা সলিহা, এবং সৎ কাজ বা আমল করেছে। তাহলে ১ নম্বরে আল্লাহর প্রতি, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। ২ নম্বর আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা। ৩ নম্বর আমলে সালেহ যে করেছে। ফালাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম, ফালাহুম তাদের জন্য রয়েছে আজরুহুম তাদের প্রতিদান, ইনদা রাব্বিহিম তাদের রবের নিকট। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমাদের জন্য এই কথাটা, তাদের জন্য কি রয়েছে? আমাদের জন্য কি রয়েছে? ফালাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম, তাদের জন্য রয়েছে তাদের আজর, তাদের প্রতিদান। ফালাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম, ফালাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম, ফালাহুম আজরুহুম, অতএব তাদের জন্য রয়েছে আজরুহুম তাদের প্রতিদান, ইনদা রাব্বিহিম তাদের রবের নিকট। ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, আর নেই তাদের উপরে কোনো ভয়। আমাদের উপর আলহামদুলিল্লাহ, 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 এটা জবান খুলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ 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 কবুল করুক, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। ফালা ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, আমাদের উপরে নেই কোনো ভয়। ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা কোনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। সুবহানাল্লাহ। ওয়াইদ আখাযনা মিসাকাকুম, ওয়াইদ আর যখন আখাযনা আমরা গ্রহণ করেছিলাম, মিসাকাকুম তোমাদের অঙ্গীকার, ওয়া রাফা'না এবং আমি তুলে ধরলাম, ফাওকাকুম তোমাদের উপর, আত-তুরা তুর পর্বতকে, অতঃপর আমি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। ওয়াইদ আখাযনা মিসাকাকুম, ওয়াইদ আখাযনা মিসাকাকুম, ওয়াইদ আর স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন আখাযনা আমি গ্রহণ করলাম, আখাযনা মিসাকাকুম তোমাদের অঙ্গীকার, ওয়া রাফা'না আর আমি তুলে ধরলাম, ওয়া রাফা'না আর আমি তুলে ধরলাম, ওয়া রাফা'না তোমাদের উপর আত-তুরা তুর পর্বতটাকে, তোমাদের উপর আত-তুর পর্বতটাকে আমি তুলে ধরলাম, তোমাদের উপর তুর পর্বতকে আমি কি করলাম? তুলে ধরলাম।
খুদু, আর বলেছিলাম খুদু তোমরা ধরো, গ্রহণ করো, মা আতাইনাকুম, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব দিয়েছি সেই কিতাবটা তোমরা ধরো। খুদু মা আতাইনাকুম বিকুওয়া, দৃঢ়ভাবে, শক্তভাবে, মজবুতির হালাতে, কঠিন ভাবে তোমরা কি করো, ওই কিতাবটাকে ধরো। খুদু মা আতাইনাকুম বিকুওয়া, খুদু মা আতাইনাকুম বিকুওয়া ওয়াজকুরু, আর তোমরা স্মরণ করো, মা ফিহি, তার মধ্যে যা আছে, লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে করে তোমরা তাকওয়াবান হতে পারো, যাতে করে তোমরা তাকওয়াবান হতে পারো। তার মানে আমি যা নাজিল করেছি যদি এটাকে ভালো করে ধরো, মজবুতির হালাতে ধরো, তাহলে তোমরা তাকওয়াবান হবে, এটা আশা করা যায়। ইন্নাল্লাযীনা আমানু, নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, ওয়াল্লাযীনা হাদু, এবং যারা ইহুদি হয়েছে, ওয়ান্নাসারা, এবং যারা খ্রিস্টান হয়েছে। 4 নম্বর ওয়াসসাবিঈন, যারা সাবিঈ হয়েছে, তারকা পূজারী, ফেরেশতাদের পূজারী, মাঝে মাঝে তাওহীদও কিছু কিছু সুবিধা মতো মানে। মান আমানা বিল্লাহ, এদের মধ্য থেকে মান যে ব্যক্তি, তার মানে দুনিয়ার সব মানুষ এটার মধ্যে আছে। 1 নম্বরে কিছু ইমানদার দেখেন, 2 নম্বরে কিছু ইহুদি, 3 নম্বরে কিছু নাসারা, 4 নম্বরে কিছু হলো সাবিঈন। তার মানে এই 4 শ্রেণীর মধ্যে আমরা এক শ্রেণী, ইন্নাল্লাযীনা আমানু, আমরা হলাম প্রথম শ্রেণী। আবার আমাদের মধ্য থেকে কিন্তু বর্তমান এই 3 শ্রেণী আছে, তাই না? মানে বনি আদম, আমাদের মধ্য থেকে তো 3 শ্রেণী, আমরা হয়তো ইমানদার, সেই হিসেবে আমরা প্রথম শ্রেণী। এই 4 শ্রেণী থেকে প্রকৃত পক্ষে যারা সঠিকভাবে মান আমানা বিল্লাহ, আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, এই 4টাকে একটা করে ফেলেছে আল্লাহ তাআলা, করে বলছে এদের মধ্য থেকে প্রকৃত অর্থে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। 2 নম্বর ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি, আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছে। ওয়া আমিলা সালিহা, 3 নম্বর তারা নেক কার্য সম্পাদন করেছে। তার মানে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, তারপরে শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছি, তারপরে নেক কার্য সম্পাদন করেছি, তাই না? ফালাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম, আল্লাহ তাআলা বলছেন এই আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি ঈমান, নেক কার্য সম্পাদনকারী, এই তিনটা গুণ যাদের আছে, ফালাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে আজর। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আজর, আজর মানে হলো পারিশ্রমিক, পুরস্কার, জাযা, বিনিময়, ফায়দা ইত্যাদি। ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, তাদের কোনো ভয় নাই, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, তারা চিন্তিত হবে না। ওয়াইদ আখাযনা মিসাকাকুম, ওয়াইদ, আর যখন আখাযনা, আমি গ্রহণ করলাম, মিসাকাকুম, তোমাদের অঙ্গীকার, যখন ওয়াইদ আখাযনা, আমি গ্রহণ করলাম, মিসাকাকুম, আমি যখন তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম, মিসাকাকুম ওয়া রাফা'না, আর আমি উত্তোলন করে ধরলাম তুর পর্বতকে, ওয়া রাফা'না ফাওকাকুম, তোমাদের উপর আত-তুরা, তুর পর্বতকে আমি তোমাদের উপরে তুলে ধরলাম, আর বললাম খুযু মা আতাইনাকুম বিকুওয়াহ, তোমরা এই আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি, যা তোমাদেরকে আমি দিয়েছি তা তোমরা মজবুতির সাথে ধরো। ওয়াযকুরু মা ফীহি লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, আর যাতে এর মধ্যে যা আছে এগুলোকে তোমরা ভালো করে স্মরণে রাখো, স্মরণ করো, লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে করে তোমরা তাকওয়াবান হতে পারো, লাআল্লাকুম তাত্তাকুনা, যাতে করে তোমরা তাকওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারো। সুম্মা তাওয়াল্লাইতুম মিন বাদি যালিক, সুম্মা, অতঃপর তাওয়াল্লাইতুম, সুম্মা, অতঃপর তাওয়াল্লাইতুম, তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, অতঃপর তাওয়াল্লাইতুম, তোমরা পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছ, মিন বাদি যালিকা, এরপরেও, অতঃপর তাওয়াল্লাইতুম, তোমরা ফিরে গিয়েছিলে, মিন বাদি যালিকা, এরপরেও, ফালাউলা ফাদলুল্লাহ,
ফালাউলা যদি না হতো ফাদলুল্লাহি আল্লাহর অনুগ্রহ আলাইকুম তোমাদের উপর ওয়া রাহমাতুহু এবং তার দয়া বা মায়া, তার দয়া বা মায়া যদি তোমাদের উপরে না হতো লাকুনতুম তাহলে অবশ্যই তোমরা হয়ে যেতে, লাকুনতুম তাহলে তোমরা অবশ্যই হতে মিন অন্তর্ভুক্ত আল খাসিরিন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই তোমরা হয়ে যেতে। ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ওয়ালাকাদ আর অবশ্যই আলিমতুম তোমরা জানো আল্লাযীনা তাদের ব্যাপারে যারা ইআতাদাউ মিনকুম ইআতাদাউ সীমা লঙ্ঘন করেছিল মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে ফিস সাবতি শনিবারের ব্যাপারে, শনিবারের ব্যাপারে যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে তোমরা তো তাদের ব্যাপারটা জানো। ফাকুলনা লাহুম অতঃপর আমি আল্লাহ তাদেরকে বললাম কোন কিরাদা তোমরা হয়ে যাও বানর, খাসিন লাঞ্ছিত, ফাজআলনাহা অতঃপর আমি এটাকে করেছি নাকালান উদাহরণ স্বরূপ লিমা বাইনা ইয়াদাইহা লোকদের জন্য, তাদের সমকালীন লোকদের জন্য এটাকে আমি একটা এক্সাম্পল বা উদাহরণ বানিয়েছি। ওমা খালফাহা এবং তাদের পরবর্তী যারা আসবে তাদের জন্য, ওমা ওয়াইজা এবং একটা উপদেশ, লিল মুত্তাকিন মুত্তাকিদের জন্য একটা উপদেশ আমি বানিয়েছি। সুম্মা তাওয়াল্লাইতুম অতঃপর তোমরা ফিরে গিয়েছিলে মিন বাদি যালিকা এর পরেও, ফালাউলা ফাদলুল্লাহ যদি আল্লাহ তাআলার ফজল তোমাদের উপরে অনুগ্রহ, ফজল মানে অনুগ্রহ, ওয়া রাহমাতুহু এবং তার দয়া মায়া ভালোবাসা তোমাদের উপরে বর্ষিত না হতো লাকুনতুম মিনাল খাসিরিন তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে। ওয়ালাকাদ আলিমতুম আর নিশ্চয় তোমরা জানো আল্লাযীনা তাদের ব্যাপারে, আল্লাযীনা যারা ইআতাদাউ সীমা লঙ্ঘন করেছিল মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে ফিস সাবতি শনিবারের ব্যাপারে। দাউদ আলাইহিস সালামের আমলে বা সময়ে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বনী ইসরাইলের মধ্যে শনিবার ছিল পবিত্র দিন এবং এটা ছিল সাপ্তাহিক তাদের ইবাদতের দিন, যেমন আমাদের জুমার দিন, যেমন আমাদের জুমার দিন বনী ইসরাইলের মধ্যে এই শনিবারটা ছিল তেমন। তো যেহেতু এটা তাদের পবিত্র দিন, এই দিন মাছ শিকার করা, মৎস্য শিকার করা এটা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু যারা সমুদ্রের কাছাকাছি বা সমুদ্র উপকূলবর্তী এরিয়ায় যারা বসবাস করত তাদের তো ম্যাক্সিমামের পেশা থাকে মৎস্য শিকার করা, তাই না? এটা তাদের প্রিয় কাজ। তো আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা স্বরূপ তারা প্রথম কলা কৌশল আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিষেধ করলেন যে শনিবারে মাছ শিকার না করতে। তারা প্রথম কলা কৌশলের অন্তরালে এবং সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে কি করতো তারা, ওই যে মৎস্য শিকার করতে আল্লাহ তাআলা শনিবারে নিষেধ করেছে। তো এই জন্য তারা কি করতো, শনিবারে মাছগুলোকে তারা কি করছে, আটকিয়ে রেখেছে। রোববারে তারা, আমি খুব সংক্ষেপে বললাম, রোববারে তারা মাছগুলো শিকার করতো। এই যে তারা আল্লাহ তাআলা কি করতো, এই যে আদেশকে লঙ্ঘন করেছে, এই লঙ্ঘন করার কারণে এবার আল্লাহ তাআলা বললেন ফাকুল্লা তোমরা হয়ে যাও, ফাকুল্লা তোমরা হয়ে যাও কোন কিরাদা বানর হয়ে যাও, খাসিইনা লাঞ্ছিত বানর, লাঞ্ছিত অপমানিত বানরে তোমরা রূপান্তরিত হয়ে যাও। এখন এই লাঞ্ছিত বানরে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বদদুয়া দিলেন, মানে এটা হলো আল্লাহ তাআলা গোসা স্বরূপ কথা। আর যখনই গোসা স্বরূপ বলেছেন আল্লাহ তাআলা তখনই তারা হয়ে গেছে। এখন বিজ্ঞানের ডারউইন যদি কোনো এখন বানর থেকে মানুষ বলে, যে যদি বলে থাকে যে বানর থেকে মানুষ হয়েছে, তাহলে তো এই বানর থেকে যদি মানুষ হয়েছে যদি এই কথাটা ধরেও নেওয়া হয়, তাহলে ধরলাম এটা বনী ইসরাইল। তার আগের মানুষগুলো কি মানুষ ছিল? তার আগের মানুষ তো বানর ছিল না। তো তার মানে এই কথাটা বা বিজ্ঞানী ডারউইনের এই সূত্রটা একেবারে অমূলক, এটার কোনো ভিত্তি নাই, ভিত্তিহীন একটা সূত্র। ফাকুল্লা লাহুম কুনু কিরাদাতান খাসিইন হাদিসে আসছে তাদের যুবকেরা বানর এবং বৃদ্ধ যারা তারা শুকুরে পরিণত হয়ে যায়। তাহলে যুবক যারা, একটা সমাজের প্রাণ কিন্তু যুবক, তাই না?
এই জন্য আল্লাহ তাআলা প্রাণদের কথাই বলেছেন। তার মানে সমাজের যুবক শ্রেণী যারা, তারা বানরে রূপান্তরিত হয়েছে, আর যারা একটু বয়স্ক টাইপের বৃদ্ধ যারা, তারা শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানর যারা, অর্থাৎ যুবক যারা যারা তারা যখন বানর হয়ে গিয়েছিল, তখন তারা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে চিনত এবং তারা তাদের কাছে অজরে অশ্রু বিসর্জন করতো, অর্থাৎ এক দল আরেক দলকে ধরে ধরে কান্না করতো, কান্নাকাটি করতো। এভাবে তারা মানে নিজেরা নিজেদেরকে খুব এই আফসোস করতো, হায় হায় আমরা কি, আমাদের কি হয়ে গেল, বা আমরা আল্লাহ তাআলার আদেশ লঙ্ঘন করলাম, এভাবে আমাদের অবস্থাটা হয়ে গেল। এভাবে তারা নিজেরা নিজেদেরকে খুব অশ্রু বিসর্জন করতো, কান্নাকাটি করতো। তাহলে যুবক শ্রেণী যারা, তারা বানর, আর বৃদ্ধ শ্রেণী যারা, তারা শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها। এখানে আরেকটু কথা, ওই যে একজন লিখে দিয়েছেন, সবগুলো কথা তার আসলে আমি বলি ইয়া করতে পারি না, মনেও থাকে না সব। 3 দিন ছিল, হ্যাঁ এটা একটা। আরেকটা হলো তারা যে জায়গার বসবাস করছিল, ওই জায়গাটার নাম হলো আইলা। আইলা নামক গ্রামের অধিবাসী ছিল। এটাও আপনাদের কোশ্চেন, কোন এলাকার অধিবাসী ছিল যারা বানর হয়েছিল? তাহলে আইলা একটু লিখে দেন, আইলা নামক গ্রামের অধিবাসী। আইলা, আইলা নামক গ্রামের অধিবাসী যারা, তারাই বানর হয়ে গিয়েছিল। শনিবারে মাছ বেশি আসতো, তারা আটকে রাখতো, যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। আর রবিবারে তারা মাছ শিকার করতো। তখনই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সবাইকে লেজ যুক্ত, এটাও আছে হাদিসে যে তাদের লেজ ছিল, বানরের যেমন লেজ একবারে হুবহু বানর, লেজ যুক্ত বানর 3 দিন ছিল আইলা নামক গ্রামে। আইলা নামক গ্রামে। এবং এরা 3 দিন ছিল, এবং 3 দিনের মধ্যে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। জি আলহামদুলিল্লাহ। فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها। আল্লাহ তাআলা বলেন, এই যে আমি বানর বানিয়ে দিলাম তাদেরকে, فجعلناها আমি এটাকে বানিয়ে রাখলাম, فجعلناها নাকালান একটা উদাহরণ, একটা এক্সাম্পল, একটা শাস্তি স্বরূপ, শিক্ষামূলক একটা ঘটনা বানিয়ে রাখলাম, লিমা বাইনা ইয়াদাইহা তাদের জন্য যারা, যারা তাদের সমসাময়িক লোক ছিল তাদের জন্য, ওমা খালফাহা এবং যারা পরে আসছে তাদের জন্য, তার মানে আমরা পরে আসছি, আমাদের জন্য এটা একটা শিক্ষা। ওয়ামাওয়াইজা এবং এটা ছিল একটা ওয়াজ, মাওয়াইজা, মাওয়াইজা মানে ওয়াজ, এটা ছিল একটা ওয়াজ, নসিহত। ওয়ামাওয়াইজা লিল মুত্তাকিন মুত্তাকিদের জন্য এটা একটা ওয়াজ, এটা উপদেশ। মাওয়াইজা মানে উপদেশ, মাওয়াইজাতাল লিল মুত্তাকিন এটা হলো মুত্তাকিদের জন্য একটা উপদেশ। وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة। এবার আসেন গরু জবেহের ঘটনার দিকে আমরা যাচ্ছি। এই সূরার নাম কিন্তু সূরাতুল বাকারা, সূরাতুল বাকারা। ওয়াইদ ক্বালা, ওয়াইদ আর হে নবী আপনি বলেন, বলে দিন, ক্বালা ওয়াইদ যখন ক্বালা বলেছিল মুসা, মুসা আলাইহিস সালাম লিকওমিহি তার কওমকে, মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন তার কওমকে বললেন, কি বললেন? ইন্নাল্লাহা নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইয়া'মুরুকুম তোমাদেরকে তিনি আদেশ করেছেন, আনতাযবাহু জবেহ করতে, বাকারা একটা গাবী। ক্বালু তারা বলল, একটা গরু তাদেরকে জবেহ করতে যখন মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর তরফ থেকে বললেন, ক্বালু তারা বলল, আতাত্তাখিযুনা মুসা তুমি আমাদেরকে, আমাদের সাথে টিটকারি করো, আমরা বলি না টিটকারি করো, তার মানে আমাদেরকে উপহাস রূপে গ্রহণ করেছো, তুমি কি গ্রহণ করেছো কি না আমাদেরকে হুজুয়ান উপহাস স্বরূপ, তার মানে তুমি কি আমাদের সাথে মজা করো, মজা নাও। ক্বালু আতাত্তাখিযুনা হুজুয়া। ক্বালা মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আউযু বিল্লাহি, আউযু বিল্লাহি
আউযু বিল্লাহি আউযু, আমি আশ্রয় চাই বিল্লাহি, আল্লাহর নিকট। এই যে দেখেন, এই যে আমরা আউযু বিল্লাহ পড়ি না, এই আউযু বিল্লাহ আপনি বই পুস্তকে খুব খুব কমই পাবেন। কোরআনে সরাসরি আউযু বিল্লাহ শব্দটা এই জায়গায় আছে, আরো দুই এক জায়গায় আছে। তো মানে আমাদের সামনে খুব একটা পড়ে না, এই জন্য এখান থেকে একটু শুদ্ধ করে নেন। আউযু আউযু বিল্লাহ আউযু বিল্লাহ, নাউযু বিল্লাহ আউযু বিল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন আউযু 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 বিল্লাহ, আউযু আমি আশ্রয় চাই বিল্লাহি আল্লাহর নিকট, আন আকুনা হওয়া থেকে, মিনাল জাহিলিন মূর্খ বা অজ্ঞ যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। ক্বালু তারা বলল উদউ লানা, হে মুসা তুমি বলে দাও আমাদের জন্য রব্বাক তোমার রবের কাছে, ইউবাইয়িন ও তিনি সুস্পষ্ট করে বলে দেন, লানা আমাদের জন্য, মা হিয়া সেই গরু সেটা কি, গরু যে জবেহ করতে হবে গাবি এটা কি। আলা মুসা আলাইহিস সালাম বললেন ইন্নাহু ইয়াকুল, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি বলেছেন ইন্নাহা বাকারা। দেখেন একটা গরু জবাই করতে বলেছে, গরু জবাইয়ের কাহিনীটা কি জন্য এটা পরে পাবো, এই জন্য আমি আর আগে বলছি না, যেহেতু একটু পরে পাবো সেই জন্য আজ বলছি না আর কি। ইন্নাহা বাকারা, মুসা আলাইহিস সালাম বললেন ও আমার কওম, তোমাদের রব তোমাদেরকে একটা গরু জবাই করতে বলেছে। এবার বনী ইসরাইল তো হলো প্রশ্ন করা জাতি, এটা এরা হলো মাথা ভাঙ্গা জাত। তার মানে শুধু প্রশ্ন করবে, এটা কিভাবে, ওইটা কিভাবে, ওইটা কিভাবে, মানে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন। তো এবার মুসা আলাইহিস সালাম বলেন তোমাদের রব, এবার তারা বলল কেমন গরু, কি গরু, কোন কালার, কোন বয়স, এটা মুযাক্কার না মুয়ান্নাস, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার এক এক করে তাদের সবগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে একটা দুর্লভ গরুর সন্ধান পাওয়া গেল, মানে এই বর্ণনার আলোকে সেটা খুঁজে বের করা তাদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে গেছে, কারণ তারা নিজেরাই এটাকে প্রশ্ন করতে করতে কঠিন করে ফেলেছে। মুসা আলাইহিস সালাম বলে ইন্নাহা বাকারা, নিশ্চয় এটা হলো একটা গাভী, লা ফারিদ, নয় এটা বৃদ্ধ, ওয়ালা বিকির, নয় এটা অল্প বয়সের। বাহ, এটা বৃদ্ধ করে জবাই করে দিলে কিন্তু হয়ে যেত, যেহেতু প্রশ্ন করেছে। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন মুসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে, মুসা তুমি বলে দাও ইন্নাহা বাকারা লা ফারিদ, এটা বৃদ্ধ গরুও নয়, ওয়ালা বিকির, এটা অল্প বয়সের গরুও নয়, আওয়ানুম বাইনা যালিক, বরং এটা হবে মধ্য বয়সী, বাইনা যালিক অল্প বয়সী এবং বেশি বয়সের মাঝখানে। ফাফআলু, অতএব তোমরা করো, মা তুমারুন, যা তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, এবার তোমরা তাই করো। কম বয়সীও নয়, বেশি বয়সীও নয়। ওয়াইদ আর যখন ক্বালা মুসা, মুসা আলাইহিস সালাম বললেন লিকওমিহি, তার কওমি, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইয়ামুরুকুম তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, আন তাযবাহু যবিহ করতে, বাকারা একটা গাবী। ক্বালু তারা বলল আতাত্তাখিজুনা, ও মুসা তুমি কি আমাদেরকে গ্রহণ করে নিয়েছো হুজুয়ান, খেলার পাত্র হিসেবে, উপহাসের পাত্র হিসেবে? আল্লাহর কোনো কাজ নাই, আল্লাহ আমাদেরকে গরু জবাই করতে বলেছে, তুমি কি আমাদের সাথে টিটকারি করো? আলা মুসা আলাইহিস সালাম বললেন আউযু বিল্লাহ, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, আন আকুনা হওয়া থেকে, মিনাল জাহিলিন অজ্ঞ মানুষের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই না। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন না না, আমি তোমাদের সাথে টিটকারি করছি না, তোমাদেরকে উপহাসও করছি না, তোমাদের থেকে আমি মজাও নিচ্ছি না, বরং আল্লাহর কাছে আমি আশ্রয় চাই, আমি অজ্ঞ হওয়া থেকে। তার মানে কথাটি গরু জবাই করতে বলেছে। তাহলে তারা বলল উদউ লানা রাব্বাক, হে মুসা তুমি তোমার রবকে ডেকে বলো, ইউবাইয়িন লানা মাহি, গরুটা কেমন হবে আমাদেরকে যেন তিনি বলে দেন। ক্বালা মুসা আলাইহিস সালাম বলেন ইন্নাহু ইয়াকুলু, নিশ্চয় হবে এটা একটা গরু, ইন্নাহা বাকারা একটা গরু, লা ফারিদু ওয়ালা বিকরুন, বেশি বয়সীও না কম বয়সীও না, আওয়ানুম বাইনা যালিক, এই দুইটার মাঝখানে। ফাফআলু, অতএব করো, মা তুমারুন তোমাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে তোমরা তাই করো। ফাফআলু মা তুমারুন, তোমাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে এবার তোমরা তা করো। মুসা আলাইহিস সালাম এতটুকু বলেও চাচ্ছিলেন যে আর শক্ত যেন না হয়, কিন্তু তারা এখনো তাদের তৃপ্তি মেটে নাই। মধ্য মানে কম বয়সীও না, বেশি বয়সী না, তার মানে মাঝামাঝি বয়সের একটা গরু জবাই করতে আবার মুসা আলাইহিস সালাম বললেন। তারা বললো না, আমাদের আরো কিছু লাগবে। এবার আরো প্রশ্ন তাদের, দেখেন কি প্রশ্ন। ক্বালু তারা বলল উদউ লানা, হে মুসা তুমি বলো, রব্বাক তোমার রবের কাছে, হে মুসা তুমি বলো তোমার রবের কাছে,
তুমি বলো তোমার রবের কাছে কি বলবে। দেখেন, আমাদের জন্য তুমি দোয়া করো, ইউবাইয়িল্লানা, যেন তিনি বর্ণনা করেন মা লাউনুহা, এটার রং কেমন। এই যে দেখেন, নিজেরা নিজেদের উপরে বিপদ ডেকে আনছে, নিজেরা নিজেদের উপরে কি বিপদ ডেকে আনছে। মা লাউনুহা, ও মুসা বলো এই গরুর কালারটা কেমন হবে। এবার মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, ইন্নাহু ইয়াকুল, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি বলেছেন, ইন্নাহা বাকারা, নিশ্চয় এটা এমন একটা গাভী হবে, সফরা, ও হলদে বর্ণের। এই খাস হয়ে গেল না এবার, কালো হবে না, সাদা হবে না, লাল হবে না, বেগুনি হবে না, আকাশি রং হবে না, হলদে রঙের হতে হবে। হলদে রঙের গরু হতে হবে। সফরা ফাকিউন, শুধু হলদে হলে হবে না, ফাকিউন, উজ্জ্বল হলুদ। হলুদেরও তো আছে না, কম হলুদ, মিডিয়াম হলুদ, তারপরে হাই হলুদ আছে না, এরকম। তাহলে ফাকিউন, উজ্জ্বল হলুদ। লাউনুহা, তার রং হবে, শুধু উজ্জ্বল হলুদ হবে, হলেই হবে না, তাসরুন নাযিরিন, দর্শকরা যেন দেখে এটার প্রতি আকর্ষিত হয়, দর্শকদের চোখ যেন জুড়িয়ে যায়, এমন উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের গরু হতে হবে। নিজেরা যত প্রশ্ন করে তত কঠিন হয়। তাসরুন নাযিরিন, এরপরেও তারা থামে না, আরো আরো এটাকে কঠিন করবে। ক্বালু, তারা বলল, উদউ লানা, হে মুসা তুমি প্রার্থনা করো, লানা আমাদের জন্য, রব্বাক তোমার রবের কাছে, ইউবাইয়িন লানা, যেন তিনি বর্ণনা করে দেন, মা হিয়া, ওই গরুটা কেমন হবে, কি হবে। এবার মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, ইন্নাল বাকারা, নিশ্চয়। তারা বলল, ইন্নাল বাকারা, কেন না, গরু তো বহু গরু এমন আছে, তাশাবাহা আলাইনা, আমাদের অন্য অন্য গরুগুলোর সাথে সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়, সাদৃশ্য হয়ে যায়। এবার আমাদেরকে আরো একটু ক্লিয়ার করো মুসা। তাহলে ওয়াইন্না ইনশাআল্লাহ, ওয়াইন্না ইনশাআল্লাহ, ওয়াইন্না, আর নিশ্চয়ই আমরা, ইনশাআল্লাহ, এই যে দেখেন ইনশাআল্লাহ, এই যে আমরা ইনশাআল্লাহ বলি না, বা লিখি, এই আরবি লিখলে এভাবে লিখবেন, ইনশা আল্লাহ, ইনশা আল্লাহ, তার মানে ইনশা আল্লাহ, ইনশা আল্লাহ, ইনশা আল্লাহ, ইনশা আল্লাহ। হ্যাঁ, বৃদ্ধ নয়, অল্প বয়সের নয়, হলুদ বর্ণের, উজ্জ্বল, দর্শকদেরকে মুগ্ধ করে। মাশাআল্লাহ, সীমা আক্তার, চমৎকার, এই যে আপনি নোট করছেন, চমৎকার, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, সামারি নিয়ে আসতে হবে ক্লাসের। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ, যদি এবার আমাদেরকে বর্ণনা দাও মুসা আমাদের কথার আলোকে, লামুহতাদুন, তাহলে আমরা অবশ্যই এরকম একটা গরু পেয়ে যাব, আমরা হেদায়েতের উপরে চলতে পারবো। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু লামুহতাদুন। ক্বালু উদউ লানা, আগে বলেছিল গরুটা কেমন হবে, কোন বয়সের, তাই না। মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, এটা মধ্য বয়সের, তার মানে বেশি বয়সীও না, কম বয়সীও না, মোটামুটি মোটামুটি। 2 নম্বর, তারা বলল, হে মুসা উদউ লানা রাব্বাক, তুমি তোমার রবকে ডেকে বলো, ইউবাইয়িন লানা মা লাউনুহা, যেন তিনি আমাদেরকে বলে দেন এই গরুর রংটা কেমন। ক্বালা ইন্নাহু ইয়াকুল, মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নাহা বাকারাতুন সাফরা, এটা হবে একটা হলুদ বর্ণের গরু, হলদে বর্ণের, ফাকিউল লাউনুহা, সেটা হবে উজ্জ্বল হলদে বর্ণের, ফাকিউল লাউনুহা, ফাকিউল লাউনুহা, ফাকিউন, নিশ্চয় এটা হবে ফাকিউন। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء وصفراء إنها بقرة صفراء নিশ্চয় এটা হবে হলুদ বর্ণের, ফাকিউন, উজ্জ্বল গাঢ় হলুদ, ফাকিউন মানে উজ্জ্বল গাঢ় হলুদ, লাউনুহা, তার রংটা, তাসুরুন নাযিরিন, দর্শকদেরকে মুগ্ধ করে ছাড়বে, এমন উজ্জ্বল হলুদ গাঢ় বর্ণের। ক্বালু, তারা বলল, উদউ লানা, হে মুসা তুমি তোমার রবকে ডেকে বলো, ইউবাইয়িন লানা মা হি, যেন তিনি বলে দেন এটা কেমন গরু হবে। কেননা ইন্নাল বাকারা তাশাবাহা আলাইনা, কেননা আমাদের কাছে সকল গরুই প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। ইন্নাল বাকারা তাশাবাহা আলাইনা, তুমি যদি আমাদেরকে আরো স্পেসিফিক বলে দিতে পারো, ইনশাআল্লাহ, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা, আল্লাহ তাআলা চাহে তো, লামুহতাদুন, হেদায়েত পেয়ে যাব।
যদি আল্লাহ তাআলা চাহেন তাহলে অবশ্যই আমরা হেদায়েত পেয়ে যাব। ক্বালা ইন্নাহু ইয়াকুল, দেখেন তাদের যত বলা তাদের জন্য এটা তত বেশি কঠিন হয়ে যাওয়া। জি, ক্বালা ইন্নাহু ইয়াকুল ক্বালা ইন্নাহু ইয়াকুল ক্বালা মূসা আলাইহিস সালাম বললেন ইন্নাহু ইয়াকুল, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি বলেন ইন্নাহু ইয়াকুলু ইন্নাহা বাকারা, নিশ্চয় এটা এমন একটা বাকারা, নিশ্চয় এটা এমন একটা বাকারা, নিশ্চয় এটা এমন একটা বাকারা, নিশ্চয়ই এটা হলো এমন একটা বাকারা। দেখেন আরো কত কঠিন হয়ে যাচ্ছে। লা যালুলুন, লা যালুলুন, নয় এটা কোনো কাজে নিযুক্ত, এটাকে কোনো কাজে নিযুক্ত করা হয় না। তার মানে এটা কি দিয়ে ক্ষেত খামারের কাজ বা ফসল ফলাদি টানার, মাল সামানা টানা টানির কাজে এটাকে ইতিপূর্বে নিযুক্ত করা হয় নাই। এটাকে ইতিপূর্বে এই জাতীয় কোনো কাজে কি করা হয় নাই, নিযুক্ত করা হয় নাই। ক্বালা ইন্নাহু ইয়াকুলু ইন্নাহা বাকারা, নিশ্চয়ই এটা হলো একটা বাকারা। লা যালুলুন, লা যালুলুন, নয় এটা কোনো কাজে নিযুক্ত হয়েছে, এটাকে কোনো কাজে নিযুক্ত করা হয় নাই। লা যালুলুন তুসিরুল আরদা, যে জমিন চাষ করে, অর্থাৎ জমিন চাষ করার কোন কাজ এটাকে লাগানো হয় নাই। ওয়ালা তাসকিল হারসা, আর খেতে বা শস্য খেতে পানি দেওয়ার কাজে এটাকে নিযুক্ত করা হয় নাই। ওয়ালা তাসকিল হারসা মুসাল্লামাতুন লা শিয়াতা ফিহা, মুসাল্লামাতুন এটা সুস্থ, লা শিয়াতা ফিহা তার মধ্যে কোনো খুঁত দাগ কলঙ্ক ত্রুটি, ওই যে চামড়া কষা থাকলো কিংবা একটা দাউদ থাকলো, আছে না গরুর অনেক ত্রুটি বাহ্যিক, এরকম কোন বাহ্যিক ত্রুটি এটার মধ্যে নাই। কান কাটা এরকমও না, শিং ভাঙ্গা এরকমও না, লেজ কাটা এরকমও না, ছোট্ট লেজ এরকমও না, মানে একেবারে নিষ্কুলুষ বলতে যা বোঝায় এরকম। দেখেন এই যে দেখেন যত প্রশ্ন তত কঠিন। মুসাল্লামাতুল লা শিআতা ফিহা, ক্বালু তারা বলল আল ক্বালুল আনা জিতা, ক্বালু তারা বলল ক্বালু আল আনা এখন, জিতা তুমি নিয়ে এসেছো, বিল হাক্কি সত্য কথাটা। তার মানে এবার তাদের পেট পুরেছে, এবার তাদের পেট ভরেছে, তাদের প্রশ্ন শেষ হয়েছে। এবার তারা বলল ক্বালুল আনা জিতা বিল হাক্কি, তুমি সত্য কথাটাই আমাদের কাছে নিয়ে এসেছো। ফাযাবাহুহা, অতঃপর তারা এটাকে জবেহ করলো। ওয়ামা কাদু ইয়াফআলুন, যদিও মনে হচ্ছিল না তারা তা করবে, অবশেষে তারা বাধ্য হয়ে এটা করেছে, কারণ তারা ফেঁসে পড়েছে। তারা কি প্রশ্ন করে করে নিজেরাই কি ফেঁসের মধ্যে আটকা পড়েছে, বাধ্য হয়ে তারা এটা করেছে। ওয়াইদা কাতালতুম নাফসা, ওয়াইদ আর যখন কাতালতুম তোমরা হত্যা করেছিলে, নাফসান এই হলো গরু জবেহের কাহিনী দিকে যাচ্ছি। দেখেন কাহিনী প্রায় শেষ গরু জবেহের, কিন্তু ভূমিকাটা বা কোন প্রেক্ষাপটে গরু জবেহের কাহিনী এটা কিন্তু পরে আসছে। সুবহানাল্লাহ, এটাই হলো কোরআনে কারিমের একটা মুআজিজা। আমরা দুনিয়াতে বই পুস্তক যখন লিখি, তাই না, ঘটনা বর্ণনা করি, ঘটনার কারণটা আগে বর্ণনা করি। যেমন মনে করেন যে আজকে এখানে বাংলাদেশে দুই দলের মারামারি করে 10 জন আহত, নিউজ হয় না? তো আহত এটা হলো শিরোনাম, অমুক জায়গায় দুই দলে মারামারি করে 10 জন আহত। তারপরে ভিতরে গেলে পাবেন কোন প্রেক্ষাপটে বা কোন কথার প্রেক্ষিতে কি কারণে এখানে 10 জন মারামারি করে 10 জন আহত হলো। তাহলে কারণটা পরে, কিন্তু আগে শিরোনামটা আসে। আগে কি শিরোনামটা আসে, হেডলাইন। তো ধরেন না কোরআনে কারিমের এই এই গরু জবেহের ঘটনাটা আসছে পরে, আর গরু জবেহের কাহিনীটা আসছে আগে, আর প্রেক্ষাপটটা গেছে কি পরে। সুবহানাল্লাহ, এটা হলো কোরআনে কারিমের একটা মুআজিজা, কোরআনে কারিমের একটা মুআজিজা। ওয়াইদ আর যখন কাতালতুম তোমরা হত্যা করেছিলে, নাফসান কোন একজন নফসকে, ব্যক্তিকে, কোন একজন ব্যক্তিকে যখন তোমরা হত্যা করেছিলে,
ওয়াইদা কাতালতুম নাফসা, যখন তোমরা হত্যা করেছিলে কোনো একজন ব্যক্তিকে, ওয়াইদা কাতালতুম নাফসান ফাদ্দারাতুম ফিহা, ওয়াইদা কাতালতুম নাফসা, আর যখন তোমরা কোনো একজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, ওয়াইদা কাতালতুম নাফসান ফাদ্দারাতুম ফিহা, অতঃপর হত্যা করার পরে ওই লোকটাকে হত্যা করার দোষটা তোমরা একজন আরেকজনের উপর চাপিয়ে দিচ্ছিলে। ওয়াল্লাহু মুখরিজ, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন প্রকাশক, মা কুনতুম তাকতুমুন, যা তোমরা গোপন করেছিলে, তোমরা যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তাআলা এটার প্রকাশক। আল্লাহু মুখরিজ মা কুনতুম তাকতুমুন, তোমরা যা গোপন করেছিলে আল্লাহ তাআলা এটার হলেন প্রকাশক। মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, ইন্নাহু ইয়াকুলু ইন্নাহা বাকারা, নিশ্চয় আল্লাহ বলেছেন ইন্নাহা বাকারা, তুসিরুল আরদা, নিশ্চয়ই এটা হলো এমন একটা বাকারা, লাযালুলুন, যা লা নয়, জালুল লাগানো হয়েছে, তুসিরুল আরদা, জমিন চাষে যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে এমন গরু নয়। ওয়ালা তাসকিল হারসা, শস্য ক্ষেতে পানি দেওয়ার কাজেও তাকে লাগানো হয় নাই। মুসাল্লামাতুন, বরং এটা হলো মুসাল্লামা, নিরাপদ, নিখুঁত, নিষ্কুলুষ। মুসাল্লামাতুল লা শিয়াতা ফিহা, সুস্থ, লা শিয়াতা ফিহা, তাতে নেই কোনো খুঁত, দোষ, কোনো ছিদ্র, কোনো দুর্বলতা এর মধ্যে নেই। ক্বালু, তারা বলল, আল আনা জিতা বিল হক, এখন তুমি আমাদের সামনে সত্য নিয়ে এসেছো। ফাযাবাহুহা, অতঃপর তারা এটাকে যবেহ করলো। ওয়ামা কাদু ইয়াফআলুন, কিন্তু তারা এটা করতে চাচ্ছিল না, তারা করতে বাধ্য হয়েছে। নিজেরা এমন প্রশ্ন করতে করতে এটাকে কঠিন করে ফেলেছে, অতএব তখন তারা এটা যবেহ করতে কি বাধ্য হয়েছে, যবেহ করতে তারা কি বাধ্য হয়েছে। ওয়াইদ কাতালতুম নাফসা, যখন তোমরা একজন নফসকে হত্যা করলে, ফাদারাতুম ফিহা, তখন এই হত্যাকাণ্ড কে ঘটিয়েছে এই দোষটা তোমরা এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছিলে। আল্লাহু মুখরিজুন, আর আল্লাহ তাআলা হলেন প্রকাশক, মা কুনতুম তাকতুমুন, যা তোমরা গোপন করছো। ঘটনাটা শুনেন খুব সংক্ষেপে। বনী ইসরাইলের মধ্যে একজন ধনী লোক ছিল। এটা দুইটা ঘটনা, একটা ঘটনাটা আগে বলি। বনী ইসরাইলের মধ্যে এক লোক ছিল, তার একটা মেয়ে ছিল, সুন্দরী একটা মেয়ে ছিল। তো তার ভাতিজা চাচাতো বোনের সাথে তার একটু ভালো লাগালাগি ছিল, মানে ভালোবাসা যেটাকে আমরা বলি আর কি। তো ভাতিজার কাছে নিজের ছেলেকে ওই বনী ইসরাইলের লোক বিয়ে দিতে চাচ্ছিল না। এখন ভাতিজা চাচাকে হত্যা করলো রাতের গভীরে গিয়ে, যেটা আমাদের জানাশোনা কিছু ঘটনা, তো আমরা পেপার পত্রিকা মিডিয়ার মাধ্যমে জানি, তাই না? তো ভাতিজা তার চাচাকে হত্যা করলো চাচাতো বোনকে বিয়ে করার জন্য। রাতে গিয়ে হত্যা করে এই চাচার লাশটা আরেক বাড়ির গেটের সামনে বা বাড়ির দরজার সামনে, ঘরের দরজার সামনে রেখে দিল। এক বাড়ির লাশ, ধরেন না উত্তর পাড়ার লাশ দক্ষিণ পাড়ায় রেখে চলে আসতো। এবার স্বভাবতই যার বাড়ির সামনে লাশটা পাওয়া গেছে দরজার সামনে, সেই তো হত্যাকারী, এটাই তো স্বাভাবিক হওয়ার কথা। তো এখন যখন সকালবেলা উত্তর পাড়ার এই ভদ্রলোকের লাশ দক্ষিণ পাড়ার মানুষের বাড়ির সামনে পাওয়া গেল, তখন তাদেরকে হত্যাকারী হিসেবে সাব্যস্ত করা হলো। এবার দক্ষিণ পাড়ার মানুষ বললো যে না, আমাদের তো এরকম কেউ নাই, বা আমরা এই কাজের সাথে যুক্ত না। এই নিয়ে তাদের মধ্যে হত্যাকারী কে, এটা নিয়ে তাদের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তাআলা বললে, একটা গরু জবাই করো, গরুর বিশেষ একটি অঙ্গ দিয়ে, রান দিয়ে তা ওই মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করলে মৃত ব্যক্তি খানিকটা সময়ের জন্য জীবন পেয়ে বলে দিবেন তাকে কে হত্যা করেছে। এই হলো গরু জবেহের ঘটনা, একটা কাহিনী। দুই নম্বর হলো, বনী ইসরায়েলের এক ধনী লোক ছিল, তার কোনো সন্তান ছিল না। তাহলে প্রথম বলছি বনীর মধ্যে এক লোক ছিল, তার মেয়ে ছিল, তার ছেলে ছিল না। এখন বলবো বনী ইসরায়েলের মধ্যে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল, তার কোনো সন্তানই ছিল না।
তার ভাতিজা তার এই মৃত্যুর পরে তার ভাতিজা তার সম্পদ পাবে, এই জন্য উত্তরাধিকার পাওয়ার আশা, অর্থাৎ তার চাচার সম্পদ গুলোকে আত্মসাৎ করার জন্য চাচাকে সে হত্যা করলো। একই ঘটনা, প্রায় প্রায় একই ঘটনা। ওখানে ছিল চাচাতো বোন, এখানে ছিল সম্পদ, এরকম আর কি। তো এই চাচার সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য চাচাকে হত্যা করে অপর বাড়ির সামনে লাশ রেখে আসলো। এই ধরনের ঘটনা কিন্তু প্রায় কাছাকাছি। তো আল্লাহ তাআলা বললেন, তাহলে একটা গরু জবাই করো। তাহলে গরু জবাই করে গরুর বিশেষ একটি অঙ্গ দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করলে মৃত ব্যক্তি জীবন পেয়ে দাঁড়িয়ে বলবে আমাকে কে হত্যা করেছে, এটা বলে আবার সে মৃত হয়ে যাবে। এই হলো গরু জবেহের খুব সংক্ষিপ্ত ঘটনাটা আপনাদেরকে বললাম। এটা আপনারা হয়তো অনেকে জানেন। জি, দুটোটা ঘটনা, কোন ঘটনা সত্য? দুটোটাই সত্য, দুটোটাই আছে বর্ণনার মধ্যে। যে চাচাতো বোনের বিষয়টা, আবার অর্থবিত্তের যে বিষয়টা। দুনিয়াতে কিন্তু মানুষ খুনাখুনি হয় দুইটা কারণে, তাই না? মেইলি কারণ, আরেকটা হলো অর্থ সম্পদ। এই দুইটা কারণ ছাড়া তো আর কোনো কারণ নেই। যদিও আরেকটা আছে ক্ষমতা, ওই ক্ষমতার পিছনে অর্থই লুকাইতে আছে, তাই না? ক্ষমতার পিছনে অর্থই লুকায়িত আছে। ফাকুলনা উদরিবু, এই যে দেখেন, ফাকুলনা আমি আল্লাহ বললাম, ইদরিবু তোমরা আঘাত করো হো মৃত ব্যক্তিকে। ফাকুলনা উদরিবুহু, ফাকুলনা অতঃপর আমি আল্লাহ বললাম, ইদরিবুহু তোমরা আঘাত করো মৃত ব্যক্তিকে, তোমরা আঘাত করো মৃত ব্যক্তিকে। ফাকুলনা উদরিবুহু, আমি আমি বললাম, ও বনি ইসরাইল তোমরা আঘাত করো মৃত ব্যক্তিকে। ফাকুলনা আমি বললাম, এদের আঘাত করো মৃত ব্যক্তিকে। ফাকুলনা উদরিবুহু বিবাউদিহা, ওই জবেহকৃত গরুর কোন একটি অংশ দ্বারা। অতঃপর আমি আল্লাহ বললাম, তোমরা জবেহকৃত গরুর কোন একটি অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করো। ফাকুলনা উদরিবুহু বিবাউদিহা কাযালিকা ইউহয়িল্লাহুল মাউতা, এভাবে আল্লাহ তাআলা জীবন দেন আল মাউতা মৃতকে, এভাবে আল্লাহ তাআলা জীবন দেন মৃত ব্যক্তিকে। কাযালিকা ইউহয়িল্লাহুল মাউতা ওয়া ইউরীকুম আয়াতিহি, এবং তিনি তার আয়াতগুলোকে দেখান তোমাদেরকে, লাআল্লাকুম তাআকিলুন যাতে করে তোমরা বুঝতে সক্ষম হও, যাতে করে তোমরা বুঝতে সক্ষম হও। ফাকুলনা আমি বললাম, ইদরিবুহু তোমরা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করো, বিবাউদিহা এই জবেহ করা গরুর অংশ বিশেষ দ্বারা, কোন একটি অংশ দ্বারা। কাযালিকা ইউহয়িল্লাহুল মাউতা ওয়া ইউরীকুম আয়াতিহি, কাযালিকা এভাবে ইউহয়িল্লাহুল মাউতা আল্লাহ তাআলা জীবন দেন, ইউহয়িল্লাহু আল মাউতা মৃত ব্যক্তিকে, এভাবে আল্লাহ তাআলা জীবন দেন। লাআল্লাকুম তাআকিলুন যাতে করে তোমরা তাআকিলুন আকলবান হতে পারো, আকলকে কাজে লাগাতে পারো, লাআল বুঝতে পারো। সুম্মা কাসাত কুলুবুকুম মিন বাদি যালিকা হিয়া কাল হিজারাতি আও আশাদ্দু কাসওয়া, সুম্মা অতঃপর কাসাত কঠিন হয়ে গেল, সুম্মা অতঃপর, সুম্মা কাসাত অতঃপর কঠিন হয়ে গেল, সুম্মা কাসাত কুলুবুকুম তোমাদের অন্তরগুলো, সুম্মা অতঃপর কাসাত কঠিন হয়ে গেল, কুলুবুকুম তোমাদের অন্তর, মিন বাদি যালিকা এর পরেও, তোমাদের অন্তর এর পরেও কঠিন হয়ে গেল। ফাহিয়া কাল হিজারা যেন এটা পাখির মতো, ফাহিয়া কাল হিজারাতি আও আশাদ্দু কাসওয়া অথবা আরো অধিকতর কঠিন। তোমাদের অন্তর হয়ে গেল পাথরের মতো অথবা পাথরের চেয়েও আরো কঠিন। এবার আল্লাহ তাআলা পাথরের ধরন বলছেন, পাথরের ধর্ম, ওয়া ইন্না মিনাল হিজারা নিশ্চয়ই কিছু কিছু পাথর এমন আছে, লামা ইয়াতাফাজ্জারু মিনহুল আনহার তার থেকে ঝর্ণা সমূহ প্রবাহিত হয়, লামা ইয়াতাফাজ্জারু মিনহুল আনহার তা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, ওয়া ইন্না মিনহা লামা ইয়াশাক্কাকু ফায়াখরুজু মিনহুল মা
ওয়া ইন্না নিশ্চয় মিনহা তার মধ্যে এমনও কিছু আছে লামা ইয়াশাক্কাকু যখন এটি ফেটে যায় ফায়াখরুজু তখন তা বের হয় নির্গত হয় মিনহু তার থেকে আলমা পানি ওয়া ইন্না মিনহা তাহলে পাথরের ধরন ওয়া ইন্না মিনহা লামা ইয়াহবিতু মিন খাশিয়াতিল্লাহ পাথরের মধ্যে এমন আছে লামা ইয়াহবিতু যখন তা খসে পড়ে ধসে পড়ে মিন খাশিয়াতিল্লাহ আল্লাহর ভয়ে ওয়ামাল্লাহু বিগাফিলিন আম্মা তা'মালুন আর আল্লাহ তাআলা নন বিগাফিলিন গাফিল আম্মা তা'মালুন তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা গাফিল সুম্মা আতাকাসাত কঠিন হয়ে গেল হলো তোমাদের অন্তর মিন বাদি যালিকা এই ঘটনা এত লম্বা কাহিনী হওয়ার পরেও ফাহিয়া কাল জারা যেন পাথরের মতো আও আশাদ্দু কাসওয়া অথবা পাথরের চেয়েও আরো কঠিন ওয়া ইন্না মিনাল হিজারা আর নিশ্চয় কতক পাথর এমন আছে লামা ইয়াতাফাজ্জারু অবশ্যই যা ফেটে বের হয় মিনহু তার থেকে আল আনহারু ঝর্ণা সমূহ কিছু পাথর এমন তার থেকে ঝর্ণা বের হয় এটা হলো 1 নম্বর পাথরের গুণ 2 নম্বর ওয়া ইন্না মিনহা লামা ইয়াশাক্কাকু আর এমন কিছু পাথর আছে লামা ইয়াশাক্কাকু যখন তা ফেটে যায় ফেটে পড়ে ফায়াখরুজু মিনহুল মা অতঃপর তার থেকে পানি বের হয় 2 নম্বর পেটে পানি বের হয় 3 নম্বর ওয়া ইন্না মিনহা লামা ইয়াহবিতু মিন খাশিয়াতিল্লাহ আর এমন কিছু পাথরও আছে অবশ্যই যা ধসে পড়ে মিন খাশিয়াতিল্লাহ আল্লাহর ভয়ে তাহলে পাথরের 3টা গুণ ওয়ামাল্লাহু বিগাফিলিন আম্মা তা'মালুন ওয়ামাল্লাহ আর আল্লাহ তাআলা নন বিগাফিলিন গাফিল আম্মা তা'মালুন তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা গাফিল নন ওয়ামাল্লাহু বিগাফিলিন আম্মা তা'মালুন أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون অতঃপর কি তোমরা আশা করো আন ইউমিনু লাকুম যে তারা ঈমান আনবে তোমাদের সাথে আফাতাতমাউনা আন ইউমিনু লাকুম আফাতাতমাউনা আফাতাতমাউনা তোমরা কি আশা করো আন ইউমিনু লাকুম এই ইহুদিরা তারা ঈমান আনবে তোমাদের সাথে ওয়াকাদ কানা আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে ডেকে বলছেন ও মুসলমানরা তোমরা কি মনে করেছো ইহুদিরা তোমাদের সাথে অল্পতেই মেনে নিয়ে ফেলবে ওয়াকাদ কানা ফারীকুম মিনহুম অথচ তাদের মধ্য থেকে একটা গ্রুপ আছে ওয়াকাদ কানা অথচ আছে বা ছিল ফারীকুন একটি দল মিনহুম তাদের মধ্য থেকে ইসমাউনা যারা শ্রবণ করে কালাম আল্লাহ আল্লাহর আয়াত আল্লাহর কালাম কালাম আল্লাহ মানে আল্লাহর কালাম আল্লাহর কালাম দ্বারা তাওরাত আল্লাহর কালাম দ্বারা কোরআন দুইটাই হতে পারে তুম্মা ইউহাররিফুনাহু অতঃপর তারা এটাকে বিকৃতি করে শুনে একরকম এটার বিকৃতি সাধন করে বলে আরেক রকম মিন বাদি মা আকালুহু এটাকে বুঝবার পরেও ওয়া হুম ইয়ালামুন এই কাজটা যে তারা করে এটাকে তারা জেনে শুনেই করে থাকে এটাকে তারা জেনে শুনেই করে থাকে আফাতাতমাউনা আন ইউমিনু লাকুম আফাতাতমাউনা তবে কি তোমরা আশা করছো আন ইউমিনু লাকুম যে তারা ঈমান আনবে তোমাদের সাথে তোমাদের দাওয়াতে তারা ঈমান আনবে ওয়াকাদ কানা ফারীকুম মিনহুম অথচ তাদের মধ্য থেকে একটি দল ইসমাউনা কালাম আল্লাহ যারা আল্লাহ তাআলার কালামকে কি করে শুনে আল্লাহ তাআলার কালামকে শুনে সুম্মা ইউহাররিফুনাহু শোনার পরে এটাকে বিকৃত করে ফেলে শুনে একরকম এটার বর্ণনা রূপান্তর করে আরেক রকম মিন বাদি মা আকালুহু এটাকে বুঝবার পরে ও ওয়া হুম ইয়ালামুন অথচ তারা এটা জেনে শুনেই করে ওয়া হুম ইয়ালামুন وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا যখন লাকু তারা মিলিত হয় الذين آمنوا যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا যখন লাকু তারা মিলিত হয় الذين آمنوا যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে ইহুদিরা وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا তখন তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি وإذا خلا
আর যখন তারা নিভৃতে গোপনে অতি সংগোপনে মিলিত হয়, বাদুহুম ইলা বাদিন, তাদের কাফের যারা আছে তাদের একটি অংশের সাথে অপর একটি অংশ, ওয়াইদা খালা বাদুহুম ইলা বাদিন ক্বালু আতুহাদ্দিসুনাহুম, ক্বালু তখন তারা বলে আতুহাদ্দিসুনাহুম, তোমরা কি ঈমানদারদেরকে বলে দিচ্ছ, বিমা ফাতাহাল্লাহ, যে আল্লাহ তাআলা যা প্রকাশ করে দিয়েছেন তাদের, বিমা ফাতাহাল্লাহু আলাইকুম, তোমাদের নিকট, তোমাদের নিকট, বিমা ফাতাহাল আতুহাদ্দিসুনাহুম, তোমরা কি বলে দিচ্ছ, আতুহাদ্দিসুনাহুম তাদেরকে, বিমা ফাতাহাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা প্রকাশ করে দিয়েছেন, আলাইকুম তোমাদের নিকট, লিইউহাজ্জুকুম বিহি, যদি তাদের কাছে তোমরা প্রকাশ করে দাও, লিইউহাজ্জুকুম বিহি, এর দ্বারা, এ দ্বারা, এর দ্বারা, এর দ্বারা, এর দ্বারা, এর দ্বারা তারা তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করবে, লিইউহাজ্জুকুম বিহি, এর দ্বারা তারা তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করবে, লিইউহাজ্জুকুম বিহি ইনদা রাব্বিকুম, তোমাদের রবের নিকট, আফালা তাকিলুন, তারপরেও কি তোমরা জ্ঞান বুদ্ধি রাখবে না, আফালা তাকিলুন। ওয়াইদা লাকুল্লাযীনা আমানু, ওয়াইদা লাকু, তারা মিলিত হয়, আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে, ক্বালু আমান্না, তখন তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি, ওয়াইদা খালা, আর যখন তারা মিলিত হয়, ইলা বাদিন, তাদের অপর অংশের সাথে, ক্বালু, তারা বলে আতুহাদ্দিসুনাহুম, যখন তারা একান্তে এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের সাথে মিলিত হয়, ক্বালু, তখন তারা বলে আতুহাদ্দিসুনাহুম, তোমরা কি ঈমানদারদেরকে বলে দিচ্ছ, বিমা ফাতাহাল্লাহু আলাইকুম, তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা যে বিজয় দান করবেন তাদেরকে, এই যে আমরা এটা জানি, এটা কি তোমরা তাদেরকে বলে দিয়েছো, লিইউহাজ্জুকুম বিহি, যদি বলে দাও তাহলে তো তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এই দলিল প্রমাণ বুরহান এগুলো উপস্থাপন করবে, ইনদা রাব্বিকুম, তোমাদের রবের নিকট, আফালা তাকিলুন, তারপরেও কি তোমরা জিনিসটা বুঝবে না, আফালা তাকিলুন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকে ক্লাস আমরা এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আবারো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা যদি বাঁচিয়ে রাখেন, হ্যাঁ ৭৬ ভাই বেশি যাব না, আগামী ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী জুমাবার এই ক্লাসের জন্য আমরা একটু বেশি করে দাওয়াতি কাজ করি, বেশি করে দাওয়াতি কাজ করি। আমি আপনাদেরকে আগেও বলেছি, শুরুর দিকে আসতে সুবিধা, যুক্ত হলে সুবিধা, পরে এসে মজাটা কম পাওয়া যাবে। কোরআনের মজা তো সবসময় আছে আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু একটা ধারাবাহিকতার যে একটা মজা আছে, এই মজাটা কিন্তু দেরি করে আসলে কমে যাবে। তো সেজন্য আমরা আমাদের নিকটজন, আত্মীয় স্বজন, পাড়াপড়শি, আমরা এদেরকে একটু বলা দরকার, নিজের বোন, নিজের ভাই, নিজের বোনের ছেলে মেয়ে, ভাইয়ের ছেলে মেয়ে, বোনের বোনের ভাইয়ের ছেলে বউ, এই যে আমাদের আত্মীয় স্বজন একেবারে কাছাকাছি, এদেরকে দাওয়াত দিবেন আশা করি ইনশাআল্লাহ। জি, আজকের মতো আমরা এখানে ক্লাস শেষ করলাম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।